ई स्कूल सॉफ्टवेर में विद्यार्थी रिलेटेड सॉफ्टवेर की तमाम माहिती माटे आपणे जोईए तो विद्यार्थी मेनू में GR नी एंट्री विद्यार्थी रिलेटेड दरेक वस्तुओनी माहिती अहीं GR नी एंट्री में गुजराती में क्लिक करीशुं, जेमां आपणे अत्यारे हाल में भणता विद्यार्थीनी माहिती नाखवा माटे विद्यार्थीनो GR नंबर पसंद करीशुं, तेमनी दाखल तारीख, दाखल धोरण, हालनुं धोरण अने हालनो वर्ग तेमज एनुं नाम, पितानुं नाम, सरनेम गुजराती और अंग्रेजी में આવી રીતે તમામ માહિતી આપણે એડ કરીશું। અને સિવાય ધર્મ, જ્ઞાતિ, જાતિ, જન્મસ્થળ, કેટેગરી, જન્મ તારીખ આ બધી જ વિગતો નાખશું। જન્મ તારીખ આપણે અંકોમાં લખશું એટલે શબ્દોમાં સોફ્ટવેરમાંથી ઓટોમેટિક લખાઈ જશે। તેમજ તેનું બ્લડ ગ્રુપ છે, વિદ્યાર્થીનો પ્રવાહ છે, તેનો ફોટો આપણે જોઈન્ટ કરી શકું છું, જે અહીંયા એડ બટન પર ક્લિક કરવાથી फोटो पण आपणे एड करी सकीशुं। जो मैसेज आवशे फोटो जोड़वो छे हाँ कहता आपणे फोटो पण जनरेट करी सकीशुं। आ रीते विद्यार्थीनो फोटो पण एड थई जशे। आ सिवाय सरनामानी विगत जेमां कायमी सरनामું અને હાલનું સરનામું, विद्यार्थीना मोबाइल नंबर, गाम, तालुको, जिल्लो, UID, आधार डिटेल, बैंक डिटेल તેમજ છેલ્લી શાળાની વિગત જેમાં છેલ્લી શાળાનું નામ, क्या धोरण में पास करेल छे અને તેની ડિટેલ તેમજ જ્યારે 10મા ધોરણમાં ઓનલાઈનના ફોર્મ ભરવા હોય તો તેની બેઝિક માહિતી છે તે પણ અહીંથી આપણે એડ કરીશું। અને ત્યારબાદ આપણે જ્યારે સેવ કરીશું ત્યારે આ વિદ્યાર્થીની માહિતી સેવ થઈ જશે। આ ઉપરાંત જ્યારે આપણે એક વખત વિદ્યાર્થીની માહિતી નાખી હોય અને ફરીથી એને આપણે મોડિફાઈ કરવા ધારીએ ત્યારે અહીંયા સેવ કરતાં એડમિનિસ્ટ્રેટર પાસવર્ડ પૂછશે, જે પાસવર્ડ નાખતા જ વિદ્યાર્થીની માહિતી મોડિફાઈ થઈ શકશે। तो आ रीते विद्यार्थी तमाम माहिती अहीं एक ज GR नी विगतमांथी आपणे एड करीशुं। हवे कोईपण विद्यार्थी जे जूना वर्षोनो पण होई शके तेनी माहिती शोधवा माटे अहीं शोधवुं बटन पर क्लिक करीशुं अने जो आपणे मात्र नाम खबर होय के सरनेम खबर होय अथवा तो कोईपण क्राइटेरिया उपरथी सिलेक्ट करी अने ओके आपीशुं एटले ते सरनेमवाळा बधा विद्यार्थीनो अहींया माहिती आवी जशे। जेमां आपणे डबल क्लिक करीशुं एटले तेनी अहींया टोटल माहिती आपणने जोवा मळशे। तेमां लाल कलरना अक्षर एटले के विद्यार्थी नाम कमी थई गयुं छे अने जो रेग्युलर कलर अक्षर हशे तो तेनो मतलब के विद्यार्थी अहींया भणे छे। तो आवी रीते आपणे विद्यार्थीनी तमाम विगतो सॉफ्टवेरमांथी एंटर करी अने प्रिंट पण करी शकीशुं, जेनुं छापવું पर क्लिक करता विद्यार्थी रिगार्डिंग तमाम माहितीनी प्रिंट पण थई जशे। तो आ रीते सॉफ्टवेरमां सौथी पहेला GR नी एंट्री ते फॉर्ममांथी आपणे एंट्री करीशुं। हवे विद्यार्थी रिलेटेड जोईता तमाम पत्रकों विशेनी माहिती जोईए तो विद्यार्थी मेनू में ऑटोमेटिक वर्ग बनावा, त्यारबाद ऑटोमेटिक रोल नंबर बनावा। एटले के आपणे GR नाख्या पछी आपणे रोल नंबर बनाववा मांगता होईए तो पहला अटक प्रमाणे पछी नाम के पिता नाम आ जे रीते आपणे रोल नंबर जनरेट करवा मांगता होईए ते डिटेल सेट करीशुं अने विद्यार्थीनो रोल नंबर रीसेट करवा पर क्लिक करता दरेक विद्यार्थीनो रोल नंबर जनरेट थई जशे। तेमज आपणे मेन्युअली पण रोल नंबर एंटर करी शकीशुं। आ रीते विद्यार्थीना रोल नंबर जे पण क्रममां आपणे गोठववा मांगता हशुं ते प्रमाणे जनरेट थई जशे। त्यारबाद विद्यार्थी रिगार्डिंग अलग अलग पत्रको जोईए तो इंस्पेक्शन माटेनुं संख्या दर्शावतुं पत्रकनी माहिती जोती होय तो विद्यार्थीनी संख्या दर्शावतुं पत्रकमां धोरण पसंद करीशुं 9 થી 10। जो 9 થી 12 हो तो ते विभाग पसंद करीशुं। विभाग मुजब जोईए के समग्र सूरनुं जोईए ते सिलेक्ट करीशुं। कोई पर्टिक्युलर डेट उपर कोई माहिती जोती होय के सपोज के 15 जान्युआरी 2025 नी परिस्थिति प्रमाणे संख्या दर्शावतुं पत्रक तो डेट सिलेक्ट करीशुं अने ओके उपर क्लिक करीशुं। तो 15 जान्युआरी 2025 ना रोज धोरण वाइज, कुमार कन्या वाइज, केटेगरी वाइज संख्या दर्शावतुं पत्रक सॉफ्टवेरमांथी ऑटोमेटिक जनरेट थई जशे अने आ तमाम पत्रको के जेनी प्रिंट निकळती हशे तेनी PDF पण सॉफ्टवेरमांथी जनरेट थई शकशे। तो आ रीते विद्यार्थीनुं संख्या दर्शावतुं पत्रक छे तेनी माहिती जोशुं। हवे GR नाख्या बाद नवुं ज्यारे एडमिशन मळे त्यारे सौथी पहिला आपणे LC खराई करता होईए तो LC खराई माटे बे प्रकारे रिपोर्ट छे, जेमां एक विद्यार्थी मुजब छे जेमां आपणे कोईपण विद्यार्थीनुं नाम पसंद करीशुं अने ओके आपता અહીંથી વિદ્યાર્થીનું નામ પસંદ કરીશું
અને ઓકે આપતા તે વિદ્યાર્થીનું એલસી ખરાઈની ડિટેલ સોફ્ટવેરમાં ઓટોમેટિક જનરેટ થઈ જશે. તેમજ અહીં ઓકે પર ક્લિક કરતાં જે તે વિદ્યાર્થીની તમામ માહિતી સાથેનું પત્રક પ્રિન્ટ થઈ જશે. હવે કોઈપણ સ્કૂલમાંથી એકસાથે વિદ્યાર્થી આવેલા હોય તો તેનો સમરી રિપોર્ટ પણ સોફ્ટવેરમાંથી જનરેટ થઈ જશે, જેમાં આપણે ધોરણ પસંદ કરીશું અને સ્કૂલનું નામ પસંદ કરીને ઓકે ઉપર ક્લિક કરતાં વિદ્યાર્થીની ડિટેલ વાઇઝ સમરી પણ સોફ્ટવેરમાંથી જનરેટ થઈ જશે. તો આ રીતના એલસી ખરાઈ ફોર્મ છે તે સોફ્ટવેરમાંથી જનરેટ થઈ જશે. આ સિવાય હાજરી પત્રકની વાત કરીએ તો સોફ્ટવેરમાંથી દૈનિક હાજરી પત્રક પ્રિન્ટ પણ થઈ શકશે, કોરું હાજરી પત્રક પણ નીકળી શકશે અને સોફ્ટવેરમાં આપણે હાજરી પણ પૂરી શકીશું. જેના માટે આપણે ધોરણ, વર્ગ અને હાજરીનો મહિનો પસંદ કરીને ઓકે કરીશું. એટલે સૌથી પહેલાં હાજરી પત્રક જનરેટ થશે, જેનું કોરું ફોર્મ પર ક્લિક કરતાં બ્લેન્ક હાજરી પત્રક જનરેટ થઈ જશે. અને જો આપણે સોફ્ટવેરમાં હાજરી પૂરવા માગતા હોઈએ તો જેટલા એબસન્ટ હોય તેટલા છોકરાને એબસન્ટ એ ક્લિક કરી બાકીના બધા હાજર ઉપર ક્લિક કરતાં સોફ્ટવેરની હાજરી પણ પૂરાઈ જશે. તેના આધારે સમરી, દૈનિક હાજરી બુક, તેના રિપોર્ટ પણ જનરેટ થઈ જશે. દૈનિક હાજરી બુક પર સિલેક્ટ કરતાં હાજરીનું દૈનિક પત્રક નીકળી જશે. તેમજ ગેરહાજર લિસ્ટ પર ક્લિક કરશું તો આજના દિવસના ગેરહાજર જે પણ વિદ્યાર્થી હશે તેની મોબાઈલ સાથેની માહિતી પણ સોફ્ટવેરમાંથી જનરેટ થઈ જશે. આ રીતે હાજરી પત્રક રિલેટેડ તમામ પત્રકો સોફ્ટવેરમાંથી જનરેટ થઈ જશે. ત્યારબાદ આપણે વિદ્યાર્થી રિગાર્ડિંગ અલગ અલગ રિપોર્ટ જોઈએ તો અરજી પત્રકો, જેની અંદર આપણે વિદ્યાર્થીનું નામ સિલેક્ટ કરીશું તો આવકનો દાખલો, સામાજિક શૈક્ષણિકના પ્રમાણપત્રથી લઈને ફી માફી અંગેના પ્રમાણપત્ર અને આવા અલગ અલગ પ્રકારના રિપોર્ટ જનરેટ કરી શકીશું. જેમાં આવકનો દાખલો સિલેક્ટ કરીએ, આજની તારીખ અને ઓકે પર ક્લિક કરતાં આ રીતનો આવકનો દાખલો જનરેટ થઈ જશે. તેવી રીતે અલગ અલગ ફી માફી અંગેનું પ્રમાણપત્ર કરવા માગતા હોય તો તે સિલેક્ટ કરતાં આ રીતનું ફી માફી અંગેનું પ્રમાણપત્ર જનરેટ થઈ જશે. એલસી મેળવવા માટેનું અરજી પત્રક પણ સોફ્ટવેરમાંથી જનરેટ થઈને પ્રિન્ટ થઈ જશે. વિદ્યાર્થી વિશેનું ગેરહાજર રહેતા હોય ત્યારે વાલી માટેનું સૂચન પત્રક આપવા માગતા હોય તો તે પણ સિલેક્ટ કરતાં તે પણ આમાંથી સોફ્ટવેરમાંથી જનરેટ થઈ જશે. સામાજિક શૈક્ષણિક પછાત માટેનું પ્રમાણપત્ર આપવા માગતા હોય તો તેનો પણ નમૂનો સોફ્ટવેરમાંથી ઓટોમેટિક જનરેટ થઈ જશે, જેમાંથી નામથી લઈને અને તેમની વિગત ઓટોમેટિક આવી જશે. આ રીતે તમામ પત્રકો સોફ્ટવેરમાંથી જનરેટ થશે. તેના સિવાય જાતિ પ્રમાણપત્ર મેળવવા માટેના અરજી પત્રક કે જે આપણે ધોરણ વાઇઝ પ્રિન્ટ કરવા માગતા હોઈએ તો ધોરણ પસંદ કરીશું, ક્લાસ બક્ષીપંચ કે સિલેક્ટ કરીશું, જે છોકરાને આપવા માગતા હોય સિલેક્ટ કરીશું અને અલગ અલગ નમૂના અહીંયા આપેલા છે તેમાં ક્લિક કરી અને પ્રિન્ટ ઉપર કરતાં દરેક પેજ ઉપર એક એક વિદ્યાર્થીનો આ રીતે રિપોર્ટ જનરેટ થઈ જશે. આવા અલગ અલગ પ્રકારના નમૂના દરખાસ્ત પત્રકો રાખેલા છે. તે સિવાય બોનાફાઇડ શાળા વયપત્રકના આધારે ઉતારા માટે સિલેક્ટ કરી અને પ્રિન્ટ કરતાં આ રીતનો વયપત્રકનો ઉતારો કે જે બોનાફાઇડ તરીકે એ પણ પ્રિન્ટ જનરેટ થઈ જશે. દરેક પેજ ઉપર એક એક વિદ્યાર્થીની પ્રિન્ટ જનરેટ થઈ શકશે. આ રીતે રૂટીનમાં જે પત્રકોની પ્રિન્ટ કરવા માગતા હોઈએ તે પત્રકોની પ્રિન્ટ અહીંથી થઈ જશે. એસએસસીના ફોર્મ આપણે પ્રિન્ટ કરવા માગતા હોઈએ તો તેના પણ નમૂના ઇંગ્લિશના આધારે જનરેટ થઈ જશે. આ સિવાય અન્ય જીઆરની વિગત આપણે એડ કરવા માગતા હોય જેમ કે એના પરિવારનો ફોટો તો એ પણ આપણે એડ કરી શકીશું, માતા પિતાનો ફોટો અને અન્ય વિગતો જેવી કે આપણે ધોરણ 10માંથી વિદ્યાર્થીની અલગ અલગ પ્રકારની વિગતો, એપીએલ નંબર, બીપીએલ નંબર, આ પ્રકારના રિપોર્ટો આપણે પ્રિન્ટ કરવા માગતા હોઈએ તો તેની પણ અહીંથી પ્રિન્ટ મળી જશે. આ રીતે વિદ્યાર્થી રિલેટેડ તમામ પત્રકો આમાંથી જનરેટ થઈ જશે. વર્ગ મુજબ જો આપણે ફી લેવા માગતા હોઈએ તો ફીનું સોફ્ટવેરમાં માળખા નાખ્યા બાદ ફી પણ આપણે અહીંથી એન્ટ્રી કરી શકીશું, જેની અંદર માળખું નાખ્યા બાદ વિદ્યાર્થી પસંદ કરીશું અને તેની ફી આવી જશે. સેવ કરીશું એટલે ફીસ જનરેટ થઈ જશે અને રસીદ પર ક્લિક કરતાં દરેક વિદ્યાર્થીની ફી રિસીપ્ટ પણ જનરેટ થઈ જશે. સોફ્ટવેરમાંથી આવી રીતના આપણે 9, 10, 11, 12ની ફી પણ આપણે એન્ટ્રી કરી શકીશું. આ સિવાય એસએસસી, એચએસસી માટેના અલગ અલગ પ્રકારના રિપોર્ટ્સ છે, જેમ કે વિષય પસંદગીનો નમૂનો છે તો તેના પર ક્લિક કરતાં બોર્ડની એક્ઝામનો મંથ, 10મા ધોરણ કે 12મા ધોરણનું વર્ગ મુજબ અને ઓકે કરતાં આવી રીતનું વિષય પસંદગીનું કન્સેન્ટ ફોર્મ ભરવા માટેની તમામ માહિતીની સોફ્ટવેરમાંથી પ્રિન્ટ થઈ જશે, જેમાં વિદ્યાર્થીની માહિતી ઓટોમેટિક સોફ્ટવેરના આધારે જનરેટ થઈ જશે. હવે
આ જે ઇંગ્લિશમાં જે આપણે જીઆરની માહિતી નાખી છે તેના આધારે ઇંગ્લિશના નામ ને તે પણ ડિટેલ આવી જશે. આ દરેક પત્રકો વિદ્યાર્થીની અંદર જીઆરની આપણે જે માહિતી નાખી છે તેના આધારે જનરેટ થઈ જશે. ગુજરાતી સિવાય અંગ્રેજીમાં આપણે જીઆર જનરેટ કરવા માગતા હોય તો અંગ્રેજીમાં સિલેક્ટ કરીશું, જેમાં આપણે નામ સિલેક્ટ કરતાં જે ગુજરાતીની માહિતી તો આવી જ જશે. એના સિવાય ઘટતી જે ઇંગ્લિશની માહિતી છે તે અહીંથી આપણે ઇંગ્લિશમાં એડ કરી દઈશું, જેમ કે સરનામું છે અને છેલ્લી શાળાની વિગત. તો આ રીતે જીઆર આપણે ગુજરાતી અને અંગ્રેજી બંનેમાં એડ કરી દઈશું, જેમાં મુખ્ય ગુજરાતીમાં જીઆર રહેશે. તો જીઆરની એન્ટ્રી નાખ્યા બાદ અલગ અલગ પ્રકારના રિપોર્ટ્સ બધા ઓટોમેટિક જનરેટ થશે. હવે રીસીપીસીયુ રજિસ્ટરની વાત કરીએ તો 10મા ધોરણમાં જ્યારે આપણે રીસીપીસીયુ કરીએ ત્યારે ધોરણ 10 પસંદ કરીશું. જીઆરમાંથી ક્લિક કરતાં 10મા ધોરણનું લિસ્ટ આવશે, જેની અંદર આપણે વિદ્યાર્થીની સીટ નંબર અહીંથી એડ કરી શકીશું અને તેને સેવ કર્યા બાદ પ્રિન્ટ આપીશું એટલે વિદ્યાર્થીનું રીસીપીસીયુ રજિસ્ટર જનરેટ થઈ જશે, જેમાં આપણે વિદ્યાર્થીને રીસીપીસીયુ કરીએ ત્યારે તેની સહી પણ આપણે લખી શકીશું. અને આ જ સીટ નંબર છે તે આગળ જતાં આપણે બોનાફાઇડ કે ટ્રાયલ સર્ટિમાં આપણને યુટિલાઇઝ થશે. તો આ રીતે અલગ અલગ પ્રકારના વાલી પિતાને મોકલવાના નમૂના, પરિણામપત્રક રજિસ્ટર છે, પરિણામપત્રક સર્ટી ઇસ્યુ રજિસ્ટર કે ધોરણની 10ની ઓનલાઈન એન્ટ્રીનું ફોર્મ તે પણ સોફ્ટવેરમાંથી જનરેટ થઈ જશે, જેમાં અહીંયા માહિતી આવશે. તેની કોપી કરીશું અને ઓનલાઈન બોર્ડના ફોર્મમાં પેસ્ટ કરતાં વિદ્યાર્થીની માહિતી ત્યાં સરળતાથી પેસ્ટ થઈ જશે. તેમજ જો તમે એક્સેલની ફાઇલ બનાવવા માગતા હોય તો ફાઇલ બનાવવી ઉપર ક્લિક કરતાં એક્સેલની ફાઇલ પણ જનરેટ થઈ જશે. આ રીતે SSCને સિલેક્શનના બધા પત્રકો સોફ્ટવેરમાંથી જનરેટ થઈ જશે. હવે જ્યારે વિદ્યાર્થી શાળા છોડીને જતો રહે તો ત્યારે આપણે લિવિંગ સર્ટી ઇસ્યુ કરવું ઉપર ક્લિક કરીશું અને જે તે વિદ્યાર્થીનો જીઆર નંબર નાખીશું, શાળા છોડ્યા તારીખ અને શાળાને છોડવાના કારણથી લઈને તેમની વિગતને બધું આપણે એડ કરીશું. જો તે એલસી લઈ જતા હોય તો એલસીનો નંબર અને એલસી ડેટ પણ નાખીશું. એલસી નથી લઈ જતા તો એલસી ડેટથી કાઢી નાખીશું અને ઓકે પર કરતાં આ વિદ્યાર્થીનું નામ કમી થઈ જશે. આ રીતે જ્યારે 10મા કે 12મામાં એકસાથે નામ કમી કરવા હોય ત્યારે આપણે વર્ગ મુજબમાં ટીક કરીશું, ધોરણ સિલેક્ટ કરીશું, વર્ગ સિલેક્ટ કરીશું એટલે જમણી બાજુમાં લિસ્ટ આપશે. તેમાં જેટલા વિદ્યાર્થીના નામ કમી કરવા માગતા હોય તેટલા સિલેક્ટ કરી અને વિદ્યાર્થીને અહીંયા માહિતી નાખીશું અને સેવ કરીશું. તો એકસાથે 10મા ધોરણના દરેક વિદ્યાર્થીના નામ કમી થઈ જશે. આ રીતે સિંગલ અને વર્ગ મુજબ બંને રીતે આપણે નામ કમી કરી શકીશું. વિદ્યાર્થીનું આપણને નામ ખબર ન હોય તો અહીં પણ આપણે શોધવું બટન આપેલું છે, જ્યાં ક્લિક કરતાં આપણે વિદ્યાર્થીની માહિતી નામથી લઈને અને કેટેગરી, પ્રવાહ, ધર્મ, તાલુકો, જિલ્લો એના આધારે આપણે ફાઇન્ડ કરી શકીશું. તો આ રીતે એલસીની ડિટેલ આવી જશે. ત્યારબાદ સૌથી અગત્યની વસ્તુ કે જ્યારે આપણે જૂના વિદ્યાર્થીની એન્ટ્રી નાખવા માગતા હોઈએ ત્યારે પાછલા વર્ષના વિદ્યાર્થીમાં જૂના જીઆરની એન્ટ્રી, જ્યાંથી તમે શાળાના શરૂઆતથી લઈને હાલ સુધીના જીઆર નાખવા માગતા હોઈએ તો તેની તમામ એન્ટ્રી એની સાથે એની એલસી અને શાળા છોડવાના કારણ સહિત બધી જ વિગતો નાખતા જૂના જીઆર પણ સોફ્ટવેરની અંદર સેવ થઈ જશે. આ રીતે શાળાના શરૂઆતના દિવસોથી લઈને હાલ સુધીની માહિતી પણ આપણે જ્યારે જરૂર પડે ત્યારે એડ કરી શકીશું. એના સિવાય જ્યારે નવું વર્ષ આવે ત્યારે પાછલા વર્ષના વિદ્યાર્થી એટલે કે 9મા ધોરણના વિદ્યાર્થીને જ્યારે આપણે 10મા ધોરણમાં પ્રમોટ કરવા માગતા હોઈએ ત્યારે જૂનું ધોરણ અને કયા ધોરણમાં પ્રમોટ કરવા માગીએ છીએ તે સિલેક્ટ કરીશું. જે વિદ્યાર્થીઓ નપાસ હોય તેના નામ ટીક રિમૂવ કરી દઈશું અને સેવ કરીશું એટલે 9મા ધોરણના વિદ્યાર્થીઓ ઓટોમેટિક 10મામાં ટ્રાન્સફર થઈ જશે. હવે જ્યારે જીઆરની અંદર માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક બંને વિભાગ હોય તો 10મા ધોરણમાં જેના નામ કમી થાય અને એ આપણી સ્કૂલમાં જો 11મામાં એમને આપણે લેવાના હોય તો 11મા ધોરણમાં જઈને ઉચ્ચતર માધ્યમિક વિભાગમાં જઈને તેનો નવો જીઆર નંબર નાખીશું, એની વિગત આપણે એડ કરીશું અને અહીંયા જણાવ્યા મુજબ F8 દબાવશું એટલે આપણી સ્કૂલનો માધ્યમિક વિભાગનો જીઆર નંબર પૂછશે. તે એડ કરતાં આપણી સ્કૂલના 10મા ધોરણની બધી જ માહિતી 11મા ધોરણમાં જે તે વિદ્યાર્થીની ટ્રાન્સફર થઈ જશે, જેના આધારે આપણે ફરીથી જીઆરની ડિટેલ નાખવાની નહીં રહે. એટલે કે ધોરણ 9માં દાખલ થાય તો 12મા સુધી આપણે વિદ્યાર્થીની માહિતી ફરીથી એડ કરવાની રહેશે નહીં. હવે વિદ્યાર્થીની અંદર ડીઓમાંથી જે પણ પ્રકારના રિપોર્ટ આપણી પાસેથી માગતા હોય તો તેના માટે વિદ્યાર્થીની શોધ કરવીમાં જશું. તમને કોઈ પણ કેટેગરીમાંથી ઉદાહરણ તરીકે ધોરણ 9થી 9 તેની અંદર પણ કેટેગરી બક્ષી પંચ હોય તેવા અને કન્યા હોય તેની વિગતો માગે તો તે સિલેક્ટ કરીશું
શોધવું ઉપર ક્લિક કરીશું એટલે અહીં માહિતી આવી જશે. એની અંદર આપણે સરનામાની વિગત નથી જોતી તો સિલેક્ટ કરી અને ડિલીટ દબાવીશું. દાખલ તારીખ નથી જોતી, જન્મ તારીખ નથી જોતી, ધર્મ નથી જોતો, જ્ઞાતિ નથી જોતી, બ્લડ ગ્રુપ નથી જોતું, બાકીની તમામ વિગતો જોઈએ છે તો ડિલીટ કરીશું તો આ રિપોર્ટ પૂરતી ટેમ્પરરી જ આટલી વિગતો નીકળી જશે. સોફ્ટવેર કે જીઆરમાંથી ક્યારેય પણ વિગત ડિલીટ થશે નહીં. તેમાંથી આપણે જેટલા લોકોની એક્સેલની ફાઇલ જનરેટ કરવા માગતા હોય તેટલા વિદ્યાર્થીઓને સિલેક્ટ કરીશું અને ફાઇલ બનાવવી પર ક્લિક કરીશું એટલે સિલેક્ટેડ ડેટા અને એટલા કોલમ સાથેનું એક્સેલની ફાઇલ સોફ્ટવેરમાંથી ઓટોમેટિક જનરેટ થઈ જશે, જેની આપણે સેવ કરીને પ્રિન્ટ પણ કરી શકીશું. આ રીતે એક્સેલમાં જે પણ આપણે ડિટેલ સિલેક્ટ કરેલી છે તે પ્રમાણેના કોલમ જનરેટ થઈ જશે. તેને તમે સેવ કરીને ફાઇલ શેર કરી શકીશો. તો હાલના અને જૂના ભણતા વિદ્યાર્થીઓ તેની તમામ માહિતી જેમ જરૂરિયાત પડે તે રીતે આપણે સોફ્ટવેરમાંથી તમારે ક્રાઇટેરિયાના સિલેક્શન પ્રમાણે એક્સેલની ફાઇલ જનરેટ થશે. તેના સિવાય આવા અલગ અલગ પ્રકારના રિપોર્ટ્સ પણ સોફ્ટવેરમાંથી જનરેટ થશે, જેમ કે નામ, એડ્રેસ ને મોબાઈલ સપોર્ટ. તેના સાથેની પ્રિન્ટ ક્લિક કરીશું તો નામ, એડ્રેસ અને મોબાઈલ નંબર સાથેની ડિટેલ થશે. આવા કસ્ટમાઇઝ રિપોર્ટ પણ આપણે જનરેટ કરી શકીશું. એડમિશન ઇન્ફો પર ક્લિક કરીશું તો એડમિશન રિગાર્ડિંગ તમામ રિપોર્ટ જનરેટ થઈ જશે. આ રીતે કસ્ટમાઇઝ રીતે તમારા ક્રાઇટેરિયાના સિલેક્શન પ્રમાણે આપણે દરેક રિપોર્ટ જનરેટ કરી શકીશું. હવે રિપોર્ટ્સની વાત કરીએ તો રિપોર્ટ્સની અંદર વિદ્યાર્થીના આઈ કાર્ડ પણ સોફ્ટવેરમાંથી જનરેટ થઈ જશે. જે તમે જે તે ધોરણ સિલેક્ટ કરશો અને ફોટો સાથે ઓકે પર ક્લિક કરશો તો દરેક વિદ્યાર્થીના આવી રીતે આઈ કાર્ડ જનરેટ થઈ જશે. કોઈ સિંગલ વિદ્યાર્થીનું આઈ કાર્ડ પ્રિન્ટ કરવા માગતા હોય તો સિંગલ જીઆર નંબર સિલેક્ટ કરતાં તેનું પણ આઈ કાર્ડ જનરેટ થઈ જશે. આ સિવાય જીઆર રજિસ્ટર, લિવિંગ રજિસ્ટર એટલે કે નામ કમી રજિસ્ટર, તેના પણ તમે અહીંથી પ્રિન્ટ કાઢી શકીશો કે જે તે બે ડેટ વચ્ચેની અથવા તો બે જીઆર વચ્ચેના નામ થયેલ તેમજ કમી થયેલ તે વિદ્યાર્થીઓની માહિતી આપણે સોફ્ટવેરમાંથી પ્રિન્ટ કરી શકીશું. વર્ગ પ્રમાણે વિદ્યાર્થીની માહિતી એટલે કે વર્ગ રજિસ્ટર તેના પણ અલગ અલગ નમૂના સેટ કરેલા છે. તે પ્રમાણે આપણે તમામ માહિતી જેમ કે વિદ્યાર્થીનું નામ, જેન્ડર, જીઆર નંબર, જન્મ તારીખ, ફોન નંબર, જ્ઞાતિ, નામ, કેટેગરી, આ રીતના અલગ અલગ પ્રકારના રિપોર્ટ્સ આપણે ગુજરાતી અને અંગ્રેજીમાં જનરેટ કરી શકીશું. તેના સિવાય વર્ગ પ્રમાણે વિદ્યાર્થીની માહિતી, વિદ્યાર્થીની માહિતી ખરાઈ ફોર્મ એટલે કે આપણે કોઈ પણ વિદ્યાર્થીની જ્યારે આપણા ક્લાસમાં આવે તો તેની માહિતી ખરાઈ કરવી હોય કે હાલમાં એનું જીઆરના નામ ને શું છે, કેટેગરી, જન્મસ્થળ, જ્ઞાતિ અને એમાં કોઈ તે ચેન્જ કરવા માગતા હોય તો તેની વાલીની કન્સેન્ટ સાથેનું ફોર્મ પણ સોફ્ટવેરમાંથી જનરેટ થઈ જશે. સર્ટિફિકેટની વાત કરીએ તો સોફ્ટવેરમાંથી કેરેક્ટર, બર્થ, બોનાફાઇડ, જ્ઞાતિ, પ્રયાસ પ્રમાણપત્ર વગેરે પત્રકો આમાંથી નીકળી જશે. જેમાંથી પ્રયાસ પ્રમાણપત્રકની વાત કરીએ તો તેમાં આપણે બધા અથવા તો એક જ વિદ્યાર્થીનું કરી શકીશું. બધામાં એસએસસી, એસએસસી બંને આવી જશે. જેમાં આપણે વિદ્યાર્થીઓને સિલેક્ટ કરીશું. પ્રયાસ પ્રથમ, પ્રયાસનો મહિનો માર્ચ 2025 અહીંયા કરી અને પ્રિન્ટ ઉપર ક્લિક કરતાં વિદ્યાર્થીનું પ્રયાસ પ્રમાણપત્ર જનરેટ થશે. જેમાં આપણો ડાયસ્કોડ પણ આવી જશે અને વિદ્યાર્થીના યુઆઈડી નંબર પણ ઓટોમેટિક આવશે. જે રિસિપિસીયુમાંથી જે સીટ નંબર નાખ્યો છે તેની ડિટેલ સાથે પત્રક જનરેટ થઈ જશે. આ જ પત્રક આપણે અંગ્રેજીમાં જનરેટ કરવા માગતા હોય તો અંગ્રેજી સિલેક્ટ કરીને પ્રિન્ટ પર ક્લિક કરતાં ઇંગ્લિશમાં પણ પત્રક જનરેટ થઈ જશે. તેના સિવાય એમને કેરેક્ટર સર્ટી પણ સાથે આપવા માગતા હોય તો દરેક વિદ્યાર્થીનું કેરેક્ટર સર્ટી જનરેટ થઈ જશે અને બોનાફાઇડ થાય તો બોનાફાઇડ સર્ટી પણ જનરેટ થઈ જશે. તો આ રીતે આપણે દરેક વિદ્યાર્થીઓના પ્રયાસ પ્રમાણપત્રથી લઈને અને દરેક પત્રકો બોનાફાઇડ, કેરેક્ટર, જ્ઞાતિ પ્રમાણપત્ર જનરેટ થઈ જશે. હવે કોઈપણ વિદ્યાર્થીને જન્મ અંગેનું પ્રમાણપત્ર આપવા માગતા હોય તો વિદ્યાર્થીનું નામ સિલેક્ટ કરીશું અથવા તો જીઆર નંબર સિલેક્ટ કરીશું. તેમાં ઓકે ઉપર ક્લિક કરીશું એટલે વિદ્યાર્થીનો જન્મ તારીખનો દાખલો સોફ્ટવેરમાંથી જનરેટ થઈ જશે. અંગ્રેજીમાં સિલેક્ટ કરતાં અંગ્રેજીમાં પણ જનરેટ થઈ જશે. અને વિદ્યાર્થીઓને જન્મ તારીખની શુભેચ્છા આપવા માગતા હોઈએ તો ડેટ સિલેક્ટ કરીને ઓકે કરીશું એટલે જે તારીખે સમગ્ર સ્કૂલમાં એ વિદ્યાર્થીનો જન્મ તારીખ હશે તેની તમામ માહિતી આવી જશે. જેની આપણે પ્રિન્ટ પણ કરીને નોટિસ બોર્ડ ઉપર પણ રાખી શકીશું અને સોફ્ટવેરમાં પણ જનરેટ કરાવી શકીશું. તો જન્મ તારીખની શુભેચ્છા માટેનું પણ પત્રક સોફ્ટવેરમાંથી ઓટોમેટિક જનરેટ થઈ જશે. આ સિવાય સરાસરી હાજરી પત્રક,
SMS સિસ્ટમ પણ છે, જે હાલ વોટ્સઅપ તરીકે આપણે યુઝ કરીએ છીએ, જેની અંદર આપણે ધોરણ વર્ગ સિલેક્ટ કરીશું. એમાંથી જે પણ વિદ્યાર્થીને મેસેજ કરવા માગતા હોય તે નામ સિલેક્ટ કરીશું અને અહીં ગુજરાતીમાં આપણે જે વસ્તુઓ પ્રિન્ટ કરીશું, ઇનડિસિપ્લિન છે, હોમવર્ક છે, એબસન્ટ વિથ પરમિશન, તો એવા કોઈ પણ પ્રકાર અથવા તો જનરલ તમે જે પણ ગુજરાતીમાં મેસેજ ટાઈપ કરીશો અને સેન્ડ કરશો તો એ દરેક વિદ્યાર્થીને સોફ્ટવેરમાંથી વોટ્સઅપ પણ જતો રહેશે. તો આ એક એડિશનલ વોટ્સઅપ ફીચર્સ છે જે કમ્પલસરી નથી. જે લોકો વોટ્સઅપ પણ વિદ્યાર્થીઓને કરવા માગતા હોય તો એ પણ આ સોફ્ટવેરની અંદર ફેસિલિટી આપી દીધી છે. આ સિવાય નવા દાખલ થયેલ વિદ્યાર્થીઓ અને શાળા છોડી ગયેલ વિદ્યાર્થીઓનો રિપોર્ટ, વિદ્યાર્થીની માહિતી તારીખ વાઇઝ અને શિષ્યવૃત્તિના પત્રકો જે તૈયાર કરવા માટે આપણે માહિતી મિનિમમ જરૂરિયાત હોય તે પણ આમાંથી થઈ જશે. વિદ્યાર્થીની માહિતી તારીખ વાઇઝ જોઈએ તો આપણે ધોરણ 9 જે પણ ફિલ્ટર કરવા માગતા હોય તે વિદ્યાર્થી અને ઓકે પર ક્લિક કરીએ તો તેના પત્રક જનરેટ થઈ જશે. તેમજ સ્કોલરશિપ પત્રક માટે સિલેક્ટ કરી અને પ્રિન્ટ પર ક્લિક કરીશું તો તેનું વિદ્યાર્થીની માહિતી સાથેની તમામ વિગતો અને એકરારનામું પણ સોફ્ટવેરમાંથી જનરેટ થઈ જશે. અને ફાઇલ બનાવી પર ક્લિક કરતાં તમામ વિદ્યાર્થીની માહિતી એક્સેલમાં પણ જનરેટ થઈ જશે. તો વિદ્યાર્થી રિલેટેડ માત્ર GR નાખવાથી આ બાબતે દર્શાવેલા તમામ પત્રકો, સર્ટિફિકેટ, રજિસ્ટર તે બધું માત્ર સિલેક્ટ કરવાથી નિયત નમૂના, તૈયાર નમૂનામાં પ્રિન્ટ આઉટ થઈ જશે. તેમજ દરેક સોફ્ટવેરની પ્રિન્ટ પણ નીકળી જશે. આ બધું જ સિંગલ વિદ્યાર્થી મેનુમાંથી યુટિલાઇઝ કરી શકીશું. આ સિવાય આપણે વિદ્યાર્થીનું એડમિશન ફોર્મની પણ વિગત આપેલી છે કે જેની અંદર આ રીતે પ્રવેશપત્ર આવશે, જેમાં જ્યારે વિદ્યાર્થી એડમિશન માટે વિગત લઈ જાય ત્યારે આપણે ફોર્મ નંબર અને વિદ્યાર્થીની તમામ માહિતી આપણે સોફ્ટવેરમાંથી એડ કરી શકીશું. જેના આધારે આપણને ખ્યાલ આવે કે આ વર્ષે નવા એડમિશન માટે કેટલી માહિતી લઈ ગયા છે. એમાં પણ સરનામું અને છેલ્લી શાળાની વિગત તમામ વસ્તુ લઈ લેશું અને સેવ કરી દેશું. અને જ્યારે એ વિદ્યાર્થી LC લઈને આવે અને આપણે એને GRમાં ટ્રાન્સફર કરવું હોય ત્યારે આપણે GR ટ્રાન્સફરમાં સિલેક્ટ કરીશું. જે તે વિદ્યાર્થી કે જેના ટ્રાન્સફર નથી ત્યાં તે નામ સિલેક્ટ કરી અને સેવ કરીશું એટલે વિદ્યાર્થી ઓટોમેટિક GRમાં ટ્રાન્સફર થઈ જશે. એટલે વિદ્યાર્થીનું જે એડમિશન ફોર્મ એટલે કે પ્રવેશપત્ર છે તેની માહિતી પણ આપણે આ સોફ્ટવેરમાંથી નીકળી જશે. ઉદાહરણ તરીકે આપણે એક એન્ટ્રી લઈએ દાખલ ધોરણ 9 માટેની, એને હું સેવ કરું છું અને ઘટતી વિગતો, બધી જ વિગતો અહીંથી સોફ્ટવેરમાંથી એન્ટર કર્યા બાદ, સેવ કર્યા બાદ હું પ્રિન્ટ ઉપર ક્લિક કરીશ તો વિદ્યાર્થીનું એડમિશન ફોર્મ પણ સોફ્ટવેરમાંથી બ્લેન્ક જનરેટ થઈ જશે, જેમાં આપણે એન્ટર કરેલી તમામ વિગતો સાથે વાલીને મળી જશે. જેની વાલી અને વિદ્યાર્થીની સહી લઈને જ્યારે પણ એડમિશન લેવા આવે ત્યારે આ વિગતો ભરીને એ પણ આપણે ફાઇલે થઈ શકે. તો પ્રવેશ ફોર્મથી શરૂઆત કરી અને GR બાદ વિદ્યાર્થીના તમામ પત્રકો, એ તમામે તમામ વસ્તુઓ વિદ્યાર્થીની મેનુની અંદર ઈ સ્કૂલ સોફ્ટવેરમાં આવરી લેવામાં આવેલી છે.